Welcome to Digital Learning, Department of Collegiate Education. Myself, Chodappa RC, Assistant Professor of Commerce, JFTC, Koratkere. This is the another one session regarding third chapter, that is MNCs. That is the last session. So in this session, I discuss only arguments for and against of MNCs in India. So what are the arguments against and for regarding MNCs in India? Adana now we will discuss ಮಾಡೋಣ. Here, there are so many arguments are there. That is maybe against and for ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, against ಅಂತ ಬಂದಾಗ what ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore, multinational corporations are a huge industrial organization having a worldwide network of branches and subsidiaries spread over a number of countries. You know very well. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ 11 ಸೆಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಫಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೋಲ್ ಏನು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ MNCs ನೋಡೋಣ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ MNCs ನೋಡೋಣ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ MNCs in India. The MNCs play an important role in the development of economy and in India and also developing countries. What is the positive role? Filling the savings gap. Very important positive role to India. MNCs is the positive role for the treatment, for the argument for the treatment. The first important contribution of MNCs to India and also developing countries, they fill the investment, means they mobilize the savings in the credit market in the minds of people, and also they bring the investment from the foreign country to domestic country. Means out of country ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ನೋಡ್ತಾ, if the country can fill this gap with foreign direct investment, means FDI from the MNCs, it will be in a better position to achieve the target rate of economic growth. ಯಾವಾಗ MNCs ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸೇವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ argument. Second one for argument, filling the trade gap. Very important. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ is not possible to fill the trade. So when the out of countries MNCs came to India investing the trade, automatically they fill the trade gap through foreign exchange ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. An inflow of foreign capital can reduce even or remove. So inflow of foreign capital remove ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ reduce ಮಾಡಬಹುದು. That difficult in the balance of payments into MNCs can generate net positive flow of export earnings. This is the very important consideration taken into point for the argument. Another one for argument for India, MNCs ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ filling revenue gap. Very important. The third important role, MNCs fill the gap between targeted governmental tax revenues and locally raised taxes. Very important. They pay the more taxes. More taxes ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತವೆ. By taxing MNCs profits, LDC governments are able to mobilize public financial resources for development projects. So ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ಯಾಪ್. And fourth one, filling management and technological gap. Very important. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಥ್ರೂ MNCs ಮುಖಾಂತರ. The multinationals not only provide financial resources but also they supply a package of technology, that is management experience, entrepreneurship ability, technological skills. ಬರೀ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, R&D ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿನೇಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This can transfer from the foreign country to domestic country. Automatically it increase the management level and also technical gap. And also training programs are conducted. Number of training programs conduct ಮಾಡ್ತಾರೆ. Also the process of learning by doing, means ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ learning ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲಿ ಗುಡ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ MNCs ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಟು ದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ. ಅಂಡ್ another one point, MNCs also bring another benefits like ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಬರ್ ಮೇ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ವೇಜಸ್. MNCs ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಬರ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೇಬರ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವೇಜಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. MNCs ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಗುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ MNCs ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, MNCs ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ MNCs expenditures on research and development although limited is bound to benefit the host country ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ MNCs, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ MNCs ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಬಿಗಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇ ಆರ್ ಒನ್, MNCs provide capital, okay, but they may lower domestic savings and investment rates by stifling competition. Very important. MNCs ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Therefore, MNCs fail to reinvest much of their profits and also they may inhibit expansion of indigenous firms. ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, MNCs ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ MNC ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ MNCs ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೆಟೋರಿಯೇಟ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟೇಷನ್ of intermediate and capital goods, while the capital account may also worsen because of the overseas repatriation of profits, interest and royalties. That is very important demerit ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. And ಮೂರನೇದು, while MNCs do contribute to public revenue in the form of corporate taxes. Actually MNCs contribute ಮಾಡ್ತವೆ corporate taxes, but their contribution is considerably less than it should be result of liberal tax concession. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ MNCsಗೆ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಬರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಲಿಬರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, technology and overseas contacts provided by the MNCs may have little impact on developing local skills. Very important. MNCs foreign country technology use ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಂಡ್ ಐದನೇದು, MNCs impact on development is very uneven. Means MNCs ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ ಮೆನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ MNCs activities reinforce dualistic economic structure and widen income inequalities. MNCs ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. rich become rich, poor become poor ಆಗುತ್ತೆ. They tend to promote the interest of some few modern sectors workers only. ಕೇವಲ MNCs ಕೆಲವೇ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಡೈವರ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. And MNCs typically produce inappropriate products. Inappropriate products ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಹ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಇನ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂತ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ. ಆ ಥರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಮಾನೋಪೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪವರ್, ಅವರ ಮಾನೋಪೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಲೇಬರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಕಾನಮಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಅಗ್ರಿವೇಟ್ ದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ MNCs reveals that they do not engage in R&D activities in 100 countries. Very important. MNCs ಏನಿದಾವೆ, ಈ ಇನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ R&D ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ಒಂದು R&D ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ another one, MNCs use their economic power to influence the government policies in directions unfavorable to development. Very important. MNCs ಕೇವಲ ತನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪವರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು MNCs. The host government has to provide them special economic and political concessions. ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಲೀಗಲ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ excessive production, lower tax, subsidies and cheap division of factory sites and land and etc. As a result, private profits of MNCs may be exceed, but social benefits are not exceed. ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ MNCsಗೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಲ್ಟಿನೇಷನಲ್ಸ್ ಮೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬೈ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ, ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಅನ್ನ, ಇಲ್ಲಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. So these are one of the very important points, arguments against the MNCs. Therefore, in this session we discuss arguments for and against the MNCs in India. Means for means positive, against means negative. So this is what another one session regarding our MNCs. Thank you.